एक इहो जी कंट्रोल्ड सोसाइटी च रहिंदियां होइयां अमन की गल करनी, उस तो बाद ह्यूमन राइट्स की गल करनी बड़ा औखा काम हुंदा है। ते उस औखे काम नूं ओह किवें निभा रहे ने। पाकिस्तान दे विच जिहड़ी औरत है बुनियादी तौर ते ओहदे की मसले ने। चंगी रोटी जिहड़ी है वो पुत्तर नूं देनी है, धी नूं इन्हां दी खैर है, पुत्तरां ने अगे नस्लां वधाणियां, इस टाइप दीयां चीज़ां ने। बंदे दा जिहड़ा बंदे दे जिहड़े दिमाग विच एक गल है ना कि पैरां दी जुत्ती है छोटी चीज़ है ते जरूरत किवें होई कि अपनी मर्जी करे। इनू असी दुनिया ते लिआंदा इसलिए सी कि इन्हें पहले माँ प्यो दे घर नौकरी करनी है, फिर इन्हें अगले घर जाके उन्हां दी नौकरी करनी। पढ़िया लिखिया औरतों च डिवोर्स रेट ज़्यादा है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करदियां, वो कहंदियां जी सानू पता लग गया, सानू शौर आ गया। तुसीं इस पॉइंट ते नहीं समझते कि औरत नालों ज़्यादा मर्द की तरबियत करने की जरूरत है? इत्थे असी अज के जमाने भी अगर मेरा भरा ने किसी गवांढी का या नाल दे जिहड़े जिमीदार ने उन्हां दा कतल कर दिता बंदा, ते मेरे माँ प्यो ने मेरा रिश्ता कतल के बदले अपनी धी दे देनी उधर पुत्तर नूं बचाने लई। अगर मेरी भैन नूं कोई मुंडा पसंद है ते ओहदी छानबीन करके ओहदे नाल ब्याह करन दा पूरा आके, अगर मैं सारा दिन लूर लूर फिर रहा, मेरे ते कोई चैक नहीं, ते मेरी भैन जिहड़ी है उहनूं तुसीं घर च कैद कीता है, वो जा नहीं सकती, आ जा नहीं सकती, ते यह शूर जिहड़ा है हौली हौली चीज़ां बदल रही। खेतों के विच औरतां काम कर रही ने ते किन्ने किन्ने साल उन्हां दी जगीर बन के कर रही, उन्हां उत्ते गल करनी चाहिए। पर इस औरत मार्च ते तुम्हारा मौजा कहाँ है, खुद ढूंढो, मेरा जिसम मेरी मर्जी, उन्होंने इस नारियां ते इतराज ने। इत्थे हर रोज़ मैं स्टोरियां सुननी है, बस के अंदर वो हरास हो रही है, सड़क ते टुरदी हुई, कोलों लंघदे हुए मोटरसाइकिल वाले कॉमेंट पास हाथ ला के। जिन्हां दी नज़र विच औरत सिर्फ एक सैक्स का सिंबल है, बिल्कुल इंसान है ही नहीं। हुण ये लफ्ज़ मेरा जिहड़ा है हो सकता है तुहानूं बुरा लगे, लेकिन हकीकत है ही है, बिल्कुल ठीक। हकीकत। सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। तुसीं वेख रहे हो इंडोज़ टीवी आस्ट्रेलिया। नाज़रीन, इंडोज़ टीवी दे अज एक खास ते महान शख्सियत साडे नाल मौजूद ने। दीप सईदा साहब साडे नाल मौजूद ने। पाकिस्तान च रहिंदियां होइयां एक इहो जी कंट्रोल्ड सोसाइटी च रहिंदियां होइयां अमन की गल करनी, उस तो बाद ह्यूमन राइट्स की गल करनी बड़ा औखा काम हुंदा है। ते उस औखे काम नूं ओह किवें निभा रहे ने, एक लंबे चौड़े इंट्रो दे नाल नहीं बल्कि छोटे जे ते एक मुख्तसर जे तरीके दे नाल जिहड़ी गल हैगी है वो ये वे कि पाकिस्तान दे विच या इस खिते च रह के दूसरे लोगों लिए जीना, दूसरे लोगों लिए काम करना एक बहुत वड्डी गल हुंदी है। अज उन्हां नाल गलबात करते हैं तो यह गुफ्तगू जिहड़ी हैगी है तुहाडे नाल सांझी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा, की हाल चाल? मैं ठीक। अच्छा मैडम, सब तो पहलां तो असी पाकिस्तान दे विच या इस खिते की गल करदियां होइयां औरत की गल करांगे कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ी औरत है बुनियादी तौर ते उहदे की मसले ने? औरतों के बुनियादी तौर पर मसले तो पूरी दुनिया च ने। पाकिस्तान क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज चलता है, तो जिन्ने भी अपने साउथ एशिया के जिन्ने भी मुल्क ने, जिन्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी सारे ममालिक ने, क्योंकि ज़्यादा इलम हासिल ना करने की वजह तो पुराने जिहड़ा एक पैट्रियार्कल सिस्टम है जिहड़ा दसदा है कि औरत पैरां दी जुत्ती, इहदे गिट्टियां चकल, तो इस तरह दी चीज़ां जिहड़ियां ने वो कई सदियां तो चलियां आ रही। तो जिहड़े दुनिया के जिहड़े मुआशरे पढ़ लिख गए उत्थे चीज़ां बदल गईयां, उत्थे हालात बेहतर हो गए, इत्थे हालात ठीक नहीं हैगे। औरत जिहड़ी है उन्होंने कई जगह ते
ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਧੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇ ਜਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਅੱਛੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ, ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਬੁਰਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਈ, ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਇਹ ਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲਮ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਆਈ, ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੂਦੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੇਵਰ ਇਹ ਮਰਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਜਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਅਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ
ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ 100% ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲਾਅ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਧਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਮ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਊਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਅਕਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਬਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੂਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਲਮ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਬਰਾਏ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਤੇ तुम्हारा मोजा कहाँ है, खुद ढूंढो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उन्होंने इस नारियां ते इतराज़ ने, इनू तुसी किस तरह जस्टिफाई करोगे? पहली गल है कि जिहड़ी औरत मार्च दी हिस्ट्री जिहड़ी है दुनिया च बहुत पुरानी है। बिल्कुल पाकिस्तान दे विच ज़िया-उल-हक ने जदों हदूद आर्डीनेंस एक कानून लिआंदा, जिस कानून के मुताबिक एक औरत नाल अगर ज़ना हुंदा है ते ओह थाने च जांदी है अपनी करन वास्ते कंप्लेंट कि मेरे नाल आदमी ने ज्यादती की, ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ 4 ਗਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, 4 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ज़िया-उल-हक ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਮੁਆਜ਼ੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧਿਆਨੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ बहुत वड्डी पाकिस्तान की तारीख की बहुत वड्डी औरतों की तारीख है। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਹੋਈ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਨਕਾਬ ਪੂਰੇ ਨਕਾਬ ਨਾਲ, ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ ਖਾਤੂਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਲੜਕੇ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। ਪਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਇਤਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇਸ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾਏ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਓ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਬਹਿਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਫੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੇਕ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਰਾ ਲੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ
ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਮੁਖਾਲਿਫ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਵੇਖਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਪਲੈਕਾਰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ YouTube ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। औरत मार्च ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਦੇਖेंगे ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣੀ ਆ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਸ਼ੀ। ਫਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 6 ਚੋਟੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 6 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਈਆਂ, 6ਵੀਂ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਖਾਲਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ऑर्गेनाइज ਜਿਹੜਾ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਰੋਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਦੌੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੇ 2 ਸਪੋਰਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੈਕਾਰਡ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਜਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਟੁਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਨ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 16 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਕਾਤੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ,
ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ, Right. ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੰਤਾਬ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਚਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲਾਨ, ਤੇ ਅਗਲਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਸੇਜ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਰੰਗ ਤੇ ਨਸਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਨਸਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।